ओम शांति। सर्वशक्तिमान सृष्टि परिवर्तनकारी मंगलमय पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा शिव पितांकर अमूल्य आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। ज्ञानी तो आत्मा माने जानिछंती यह कलिजुगी सृष्टिर अंतिम समय अटे। कारण समय अनुसारे सत्य त्रेतया द्वापर युग अतिक्रम करि सारिछि। कलिजुग मध्य एबे अंतिम चरण रे उपनीत। यह केही भी अस्वीकार करिवे नाही। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक बा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, यह अंतिम समय स्पष्ट रूपे अनुभव हुए। यह परे पुनः सत्य जुगी सुनार दुनिया, सुनार भारत आसीबो। धर्मशास्त्र रे मध्य अछि कि जीशु आसीबार 3000 वर्ष पूर्वे भारत सुनार चिड़िया थिला, अर्थात भारत सुनार भारत थिला। बाइबल रे यह उल्लेख करा जाइछि। जीशु आसीबार 2000 वर्ष होई गलानी, जेहेतु एबे एही दुनिया विनाशर द्वार रे। एथिरु स्पष्ट प्रमाण मिले कि सृष्टि 5000 वर्ष रे थरे पुनरावृत्ति होछि, अर्थात ए सृष्टि रूपी कल्प वृक्षर बा कल्पर आयुष 5000 वर्ष। एबे खेल सरिबाकु जाउछि। समस्तंकु निजस्व मूल आत्मिक घर परमधाम बा ब्रह्मलोककु फेरिबाकु हेबो। सेथिपाई पवित्र हेबा जरूरी अटे। जेहेतु परमधाम घर ही संपूर्ण पवित्र अटे। पवित्रतार सागर परमात्मा पितांकर घर अटे। पवित्र हेबा बिना केही मध्य सही पवित्र घर को जाई परिबे नाही। जेपरि मंदिर को बा कौनसी दैवी पीठ को जीवा पाई हेले गाधुआ पाधुआ करी सफा बा धुआ पोशाक पिंधिबाकु होइथाय। पूजा पार्वण दिन स्वतंत्र भावरे विधि व्यवस्था को पालन करा जाइथाय। विशेष भावरे पवित्रता को गुरुत्व दिया जाइथाय। सही भली मने पड़े आम ग्राम रे दोल पर्व पालित हेउथाय। प्रत्येक दिन पाली करी ग्रामवासी हुडुम उखुड़ा आदि भोग लगी थांती। दिने समस्त भोग सामग्री सज होई थुआ हेई थाए। जणे बाजावाला एपट सेपट हेउथिबा बेले तार गामुछार कानी भोग डालारे बाजिगला। बास सबुतक भोग मारा होईगला बोली समस्ते कहिले एवं सेगुड़ी को बाद दियागला। पुनः भोग पाई नुआ करी प्रस्तुत करागला। ए कथा कहिबार तात्पर्य जे भोग डालारे जणे शूद्रर पिंधा लुगा बाजी जिबारु जदि ताहा मारा हेइगला बा अपवित्र हेइगला। कारण समाज रे मान्यता रहिछि जे शूद्र मानंकु अपवित्र बोली चित्रण मध्य करा जाइछि। तेबे आत्मा एवं परमात्मांकर रहिबार स्थान बा मूल पवित्र घर को जीवा पाई केते पवित्र हेबार आवश्यकता रहिछि। सहजरे यह अनुमेय हुए। यह तो साधारण दुनिया रे दुर्बल मानसिकतार एक चित्रण कहिले
ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବା ଶରୀର ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣ ମାନବ ସମାଜ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କବଳରେ ରଖିଛି ବା ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି। ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାରରୁ କୌଣସି ବିକାର ନଥିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ମାୟା ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆର ଖେଳ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପୁନଃ ସତ୍ୟ ଯୁଗଠାରୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ସବୁକିଛି ତୁଲାଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେବାର ଚମତ୍କାର କରି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଦେହ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ଯାହା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଏକ ବିଚିତ୍ର ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ବା ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମଧାମ ଘରେ ସ୍ଥିର କରାଇବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରମଧାମ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ କି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହୁଅ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରତ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति।